बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल अदाकारा अंजुमन उन्हां दे नाल फिल्म के सैट ते एक वाक़या पेश आया कि उन्होंने नंगा किया गया, उन्होंने बेलबास किया गया, उहदे कपड़े उतारे गए। वो कौन सी जिन्हां ने उन्होंने बेलबास कपड़े उहदे उतारे, उन्होंने नंगा किया और उहदे फिर बाद दे विच अदाकारा अंजुमन ने फिर की अपना रद्दे अमल दिखाया, उन्होंने की किहड़े तरीके नाल उन्होंने पेश आईयां और किहड़े किहड़े बंदे दे थप्पड़ जड़े। ये तुहानूं मैं सारा वाक़या सुणाना, उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगा। अदाकारा अंजुमन तुहानूं पता सुल्तान राय साहब दे नाल एक बहुत बड़ी हिट अदाकारा सी। इन्हां दी जोड़ी नूं पंजाबी फिल्मां दे विच सब तो ज़्यादा पसंद किया जांदा सी ते कामयाब तरीन जोड़ी सी पंजाबी फिल्मां दी। ते 1988 दे विच फिर अदाकारा अंजुमन दी जिस वेले मुबीन मलिक साहब दे नाल शादी हो जाती है, तुहानूं पता शादी तो पहला भी थोड़ा जिहा टाइम खरीदो फरोख्त लई ये वो कर लैना पैंदा, उस तो बाद शादी तो बाद भी थोड़ा जिहा टाइम घर देना पैंदा ते थोड़े अरसे वास्ते अदाकारा अंजुमन फिर फिल्मां तो आउट हो गए। उस दे दौरान फिर अदाकारा नीली ते अदाकारा नादरा ये दोनों अदाकारा ने आके अदाकारा अंजुमन दी सीट समझ साम लई। पंजाबी फिल्मां च ये इन होईयां ते उस वेले तुहानूं पता सुल्तान राय साहब दे उत्ते बड़ा अरूज सी ते सुल्तान राय साहब दे नाल एक खोटा सिक्का भी आ जांदा सी ना, ते वो भी बिल्कुल सच्चा सिक्का एन बिल्कुल असली पैसा सिक्का बन जांदा सी। ते वो फिर जिस वेले नीली ते नादरा आईयां ते वो हिट हो गई। उस वेले उन्हां दा मुआवजा 3 लाख रुपया सी एक अदाकारा दा। ते उन्हां दिनां दे विच ही फिर जिस वेले शादी तो बाद अदाकारा अंजुमन वापस फिल्मां दे विच इन हुंदी आ। 1988 दे विच खलीफा बरादरान एक फिल्म बनाते ने सीना कातल, वो इनू मिल जाती है, वो ये ज्वाइन कर लेंदी है। उस 4 दिन उस फिल्म की शूटिंग लगातार चलती रही। 5वें दिन जिस वेले सैट लगा हुंदा, सारे अदाकार, सारे फिल्म साज, डायरैक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह बैठे हुंदे ने। अदाकारा अंजुमन जिहड़ी आ उस सैट दे उत्ते नहीं पहुंच सकती ते शाम नूं पता लगा जी वो अज घरेलू उन्हां दे झगड़े होए ने जिहदी वजह नाल फिल्म सैट ते नहीं आ सकती। ते खलीफा बरादरान सईद साहब ने कहा कि तुसी हुण इस तरह करो कि सैट दी ठप दिओ काम सारा, क्लोजिंग करो, ते उन्होंने अज नहीं आना हैगा। ते खलीफा बरादरान दा एक भतीजा सी चीता, ते वो भी सी उत्थे। ते जिस वेले ठप करके काम निकलते ने, बाहर निकलते ने, उन्होंने पता लगता अदाकारा अंजुमन नाल दे स्टूडियो दे विच शूटिंग कर रही है फिल्म डाकू हसीना दी। ते उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, तप चढ़ी भी साडे स्टूडियो ते आई नहीं हैगी ते उत्थे जाके शूटिंग करन डई है। ते मुआदा साडे नाल कीता, असीं सारी दिहाड़ी बैठ के इंतजार करते रहे, टाइम जाया कीता। ते उत्थों निकलते ने ते उत्थे जाके पहुंचते ने, उत्थे पहुंच के ते उन्होंने पुछदे ने अदाकारा अंजुमन नूं कि तुसीं अज साढ़े ना टाइम किया होया सी, तुसीं साढ़े सैट ते नहीं आईयां, असीं सारी दिहाड़ी तुहाडा इंतजार करते रहे, की वजह बनी। अदाकारा अंजुमन ने कहा कि तुहानूं पता मेरे अजकल घरेलू हालात सही नहीं हैगे, लड़ाई झगड़ा चल रहा ते मेरे खावंद नाल, ते जिहदी वजह नाल मैं बड़ी अपसैट आ, परेशान हाँ, ते मैं हुण ही आई हाँ फिल्म के सैट ते सारा दिन मैं अज घर ही रही हाँ। उन्हां दिनां दे विच मुबीन मलिक साहब दे नाल इन्हां दे इख्तलाफात पैदा हो गए सी और दावा चल रहा सी बच्चे का, वो कहंदा सी मैं रखना, वो कहंदा सी मैं रखना, इस वजह नाल परेशान सी। ते अदाकारा अंजुमन ने ये सारी स्टोरी खलीफा सईद साहब नूं सुनाई ते खलीफा सईद साहब दे जिहड़े भतीजे सी ना, वो चीता साहब, वो जिहड़ा जोशीले सी, ते उन्हें कहा जी तुसी अगर नहीं आईयां, जिहड़ा साडा सारा दिन का नुकसान होया ये कौन भरेगा, इहदा कौन जिम्मेदार आ। अदाकारा अंजुमन ने कहा कि इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं भरांगी नुकसान। ते वो चुप कर गई।
ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਚੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਲਾਗਤ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਚੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਚੀਤਾ ਜ਼ਰਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਯਾਨੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਹਦਾਇਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਲਕ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਓ ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਗਰਮ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਰਾਦਰਾਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਖਾਨ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰਸਵਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਵਰਨਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਬੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਸਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਈ, ਖਲੀਫਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਜਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलामु अलैकुम व